ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿੰਸ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਪਿਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੁਨੈਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੀਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ जनाब सुनैन भाई साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करने हैं कि सारे दोस्त खैर आफियत दे नाल होणगे। दोस्तों अज जिहड़ी तारीख है अज अक्तूबर की 31 तारीख है और 1 नवंबर तो 15-20 नवंबर तक एक गोल्डन टाइम हुंदा है गंदम की काश्त का और असी गंदम की काश्त तो पहले असी गंदम नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं गंदम की 2024 की बिजाई के हवाले दे नाल गल करां ते कुछ सरकारी सतह के मामलात की वजह तो साडा किसान बहुत ज़्यादा फैडअप है कि उन्होंने कोई मुनासिब पे ऑफ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों साडा मकसद है कि हर चीज़ को एलैबोरेट करके उहदे अखराजात उहदा तरीकाकार और उहदी पैदावार कि आया कि सानू गंदम लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए या तुसी गंदम नूं किस लैवल तक लगा सकते हो। दोस्तों अज तक जितने भी लोग सन जितने भी फार्मर सन मल्टी क्रॉप एरिए दे विच वो तमाम दोस्त जिहड़े ने वो गंदम तो अदर क्रॉप्स के उपर जिहड़ा है जा चुके ने। यानी किसी ने मटर लगाया तो मटर बहुत ज़्यादा काश्त होया, होर भी फसलां काफ़ी ज़्यादा काश्त हुई ने। यानी गंदम तो अलहदा फसलों के उपर यानी गंदम नूं रिप्लेस किया गया लोगों ने ना और बहुत सारे इलाके जवे की चौधरे की बहुत ज़्यादा काश्त हो गई यानी गंदम नूं लोग छोड़ रहे सन। दोस्तों देखो गंदम एक साडे मुल्क की जिनस है जिहड़ी खुराक की किलत नूं पूरा करदी है तो गंदम लगानी तो पेगी। बहुत ज़्यादा इलाके ने मिडल पंजाब के जिथे ओवरऑल लगनी ही गंदम है वो अदर क्रॉप के उपर नहीं जा रहे, मल्टी क्रॉप के उपर लोग अदर फसलों के उपर गए ने। दोस्तों अर्ज ये कि जिस तरह के मैं पहले दसिया कि लोग बहुत सारिया अलग फसलों के उपर चले गए ने ते इट मीनस ये शो करता है कि गंदम की जरूरत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और उहदे नाल असीं उम्मीद कर सकते हैं कि गंदम तुहानूं अच्छा पे ऑफ करेगी। आने वाले चंद दिनों के विच गवर्नमेंट जिहड़ी है वो इहदा सरकारी रेट भी अनाउंस करेगी और देखो तलब और रसद चलती है जदों गंदम की पैदावार ज़्यादा होएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी तो दैन मसला बनेगा। बट जिवें कि हुण काफ़ी सारे लोगों ने गंदम छोड़ दी है तो मैं उम्मीद कर सकने ऐसे कि गंदम भी तुहानूं अच्छा पे ऑफ दे जाएगी और सानूं गंदम लगानी चाहिए है। अच्छा दोस्तों गंदम लगाने दे विच ये जिहड़ी गल मैं करन जा रहा है गंदम लई भी अपलाई हुंदी है और बाकी तमाम फसलों के उपर अपलाई हुंदी है। देखो दोस्तों जिन्नी देर तक असीं किसी भी फसल नूं प्री प्लान नहीं लैके चलांगे सानूं पता नहीं होएगा कि साडी फसल के उपर अखराजात किन्ने ने जी भी टोटल खर्चा किन्ना होना है ते असीं सानूं वो आइडिया ही नहीं हुंदा। असीं ना उहदा कोई पेपर वर्क करने आ ना डिस्कस करने आ ना देखने आ कि असीं फी एकड़ किन्ना खर्चा करना है बट असीं फसल लगा दिंदे आ। दोस्तों मेरा जिहड़ा प्रोग्राम है गंदम के हवाले दे नाल वो वीडियो के एंड के उपर असीं एक प्रॉपर एक पेज देंगे तुसीं उस पेज नूं चैक कर सकते हो। गंदम का फी एकड़ जिहड़े खादां दे बीज दे और ये टोटल सारे जिहड़े अखराजात ने यानी विदाउट लेबर आलमोस्ट वो तकरीबन 60,000 रुपया तक फाल करनगे। यानी गंदम का फी एकड़ खर्चा जिहड़ा साडा प्रोग्राम है वो 60,000 रुपया है और ये 60,000 रुपया दे विच ना तो मैं गंदम की कोई चीज़ छोड़ी है कि जरूरी होए और असीं मिस कर दिता होए। दोस्तों सब तो पहला मामला है कि वक्त के उपर इस्तेमाल बाज़ दफा चीज़ां सारियां इस्तेमाल करने साहब मगर असीं वक्त गलत के उपर करने असीं अकॉर्डिंग टू स्टेज किहड़ी स्टेज के उपर की लगना चाहिए
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮਰਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਲਫਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਚਕਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਹਾਗੇ ਥੱਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਟਰ ਥੱਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ तमाम ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਬ ਛੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 25 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ 25 ਦਿਨ, ਔਰ ਬਰਾਨੀ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕ੍ਰॉप ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਵਾਢ ਹੈ, ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਵਾਢ ਹੈ, ਉੱਥੇ 30 ਤੋਂ 32 ਦਿਨ 35 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓਗੇ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਗੰਦਮ ਨੇ ਟਿਲਰਿੰਗ ਦਾ ਮਰਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿਲਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਔਰ 2 ਬੈਗ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਲਰਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਸਟ ਹਾਫ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤੀਸਰਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ 8 ਕਿਲੋ ਡੀਪੀ ਬਸ ਡਾਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਡਾਲੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ 60 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 65-70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਡੀਪੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਪੀ ਬਾਟ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੀਐਚ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਝਾੜ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੇਸਿਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਡਾਲਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰॉप ਖੜੀ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਬਾਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ 8 ਕਿਲੋ ਡੀਪੀ ਬਾਟ, 10 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ 1 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਫੋਲੀਅਰ ਸਪਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਗੋਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਸਪਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰਬੇਸਾਈਡ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਹਰਬੇਸਾਈਡ ਦਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਅਲਟਰਾਕਾਮ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏਗਾ, ਗੰਦਮ ਉੱਪਰੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਔਰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਲਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਪਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਓਵਰਆਲ ਰਿਵਿਊ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਰਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜੜ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਮ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਾਨ ਫਲੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਾਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਵੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 60,000 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਮਿਨੀਮਮ 3000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੜ 65 ਮਨ 62 ਮਨ 60 ਮਨ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਕੋਈ 50-100 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ 50 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 50 ਮਨ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਦਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਬਰ,
ਲੇਬਰ ਇਨਕਲੂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 5000 ਪਾ ਲਓ, 10 ਪਾ ਲਓ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ 70000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿल्ला लगाओ, मगर एज ए पाकिस्तानी ये साडी खुराक है और सानू अपनी खुराक का ख्याल करना चाहिए और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਸਟਰਡ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਮ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜੇ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਖਰਾਜਾਤ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਆਮਦਨ ਮਿਨੀਮਮ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया भाईजान। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਔਰ ਹਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। तो इस दे नाल ही इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज।